बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 72 न्यूज़ पर अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल। नाज़रीन, जैसा कि आपको इल्म है कि हमारी इस तहरीक का, हमारे इन प्रोग्राम्स का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि हम ज़िला मंडी बहाउद्दीन में जो वेलफेयर का काम कर रहे हैं उन लोगों को प्रमोट करें, उनके कामों को लोगों तक पहुंचाएं ताकि इस कारवां में दिन ब दिन इजाफा हो। वो लोग जो अपने वसाइल किसी और जगह पे ख़र्च कर रहे हैं उनकी तवज्जो, उनको मुतवज्जो करने के लिए हम ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं कि आप भी इस भलाई के काम में हमारा साथ दें, इस फलाह के काम में हिस्सेदार बनें और जो पैसे आप फजूल कामों पर हिंदवाना रस्मों रवाज के लिए खर्च कर रहे हैं वो पैसे आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए खर्च करें। इससे मखलूक खुदा का भी फ़ायदा होगा और हमारे अल्लाह भी हमसे राज़ी होंगे। तो इसी मकसद के लिए हम 72 न्यूज़ पर काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ देहातों में जो हीरोज़ अपने अपने गाँव की कमेटी में काम कर रहे हैं, खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत मसाइल को हल कर रहे हैं, उनको प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, उनके ख्यालात आप तक पहुंचाते हैं। उनकी गुफ्तगू जो है वो आपके लिए खुसूसी तौर पर होती है ताकि आप उनसे सीख सकें, आप उनके तजर्बात जो हैं वो सुन सकें कि वो किस तरह अपने अपने इलाके में इस फलाह के काम को आगे बढ़ा रहे हैं और किस हद तक वो मुतमिन हैं। तो ये जो 72 न्यूज़ पर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं इसमें हमें जो खुसूसी तावन हासिल है वो नज़ीर मेमोरियल हॉस्पिटल मलकवाल, मुमताज़ फिलिंग स्टेशन लैदर कलां फारिया रोड और अल अनैत मार्केट ढोक जोड़ी जैसक रोड, ये तीनों हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं और इनके तावन से हम ये प्रोग्राम जो है वो पेश करते हैं और दोस्तों को बुलाकर उनकी गुफ्तगू जो है वो आपके लिए आपको सुनाते हैं, उनके ख्यालात जो हैं वो आपको सुनाते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में मेरे साथ दो दोस्त शामिल हैं। एक का नाम इरफानुल हसन एडवोकेट है, उनका तल्लक चोट धीरा से है और वो फ्रांस में मुकीम है। उनसे भी जानेंगे कि उनके गांव में बहुत कम वक्त में उनकी जो कमेटी है वो किस तरह कामयाब हुई और वो कौन सा तरीका है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है कि बहुत कम वक्त में लाखों करोड़ों रुपए के फंड वो इकट्ठे करने में कामयाब हुए हैं। उसके साथ साथ एक नई बहुत कम अरसा हुआ है उसको तंजीम को बने हुए, वो है रुकन ओवरसीज वेलफेयर फाउंडेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं जनाब फ़ारूक अहमद साहब। उनका तल्लक रुकन से है और वो इस वक्त जर्मनी में मुकीम है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। दोनों दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इरफान अल हसन एडवोकेट साहब से करना चाहूँगा। इरफान अल हसन साहब एडवोकेट, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी, स्पीकर अनम्यूट कर लीजिए इरफान अल हसन एडवोकेट साहब। अब आपको आवाज़ आ रही होगी। राइट साइड पे क्लिक करें अपने फ़ोन पर तो वो ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करना तो अनम्यूट हो जाएगा। इरफान भाई जी सर, अनम्यूट जी ठीक है जी, अब आ रही है। इरफान भाई आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत कम टाइम था जब आपको मैसेज किया, लेकिन फिर भी आपने फराख दिली का मुजाहरा किया और प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चोट धीरा की जो वेलफेयर फाउंडेशन है माशाल्लाह वो तरक्की की मनाजिल जो है वो तय कर रही है और वो वेलफेयर के हवाले से बहुत आगे जा रही है। काफ़ी काम जो है वो आपने बहुत कम अरसे में किए हैं और करोड़ों के फंड्स अगर मैं कहूँ तो वो भी आपकी कमेटी और आप तमाम मेंबरान जो हैं वो इकट्ठे करने में कामयाब हुए हैं। तो इसके लिए आपने वो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है, वो कौन सी हिकमत अमली अपनाई है जिससे आप इतने कम अरसे में बड़ी कामयाबी के साथ इस सफर को आगे बढ़ा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले ते 72 न्यूज़ वालियां दे ਅਸੀਂ शुक्रगुजार हां कि साडी आवाज़ ਉਹ आम लोगों तक पहुंचाਉਂਦੇ ਨੇ और चोट धीरा दे जितने फरजंद इस कमेटी नाल चल रहे ने, इस फाउंडेशन नाल चल रहे ने, उन्हां ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 72 न्यूज़ ਦੇ शुक्रगुजार हां। इस तो बाद सर कोई भी चीज़ है, कोई भी सिलसिला शुरू करना हो, चाहे वो कारोबार हो चाहे वेलफेयर हो, कोई भी चीज़ है उस तो सब तो पहली जेडी चीज़ है वो है एतमाद।
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਹਾਲੀ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੂਲੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੂਲੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਫੇਲ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਇਬਤਦਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਕੁਝ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚੋਟ ਧੀਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਨ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ 'ਚ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਸਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬੁਸਾਲ ਫੈਮਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਲ ਬੁਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਫਤਾਬ ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਦੀ ਹਕਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਚੋਟ ਧੀਰਾਂ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਰੇ ਔਰ ਬਰਾਮਦਿਆਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੀਮ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਿਹਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਲਿਆ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਇਸ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਸ 'ਚ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੈਸਾ ਹਰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪੁਰਸਕੂਨ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ, ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ? ਸਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਰਹੇ। ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਗਰ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਰੂਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ ਫਾਰੂਕ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਅਲ ਹਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਲ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਆਈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨ ਔਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਣ? ਜੀ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆਵੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੁਣਿਆ ਚੋਟ ਵਾਲਿਆਂ ਮਿਨੀ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਚੋਟ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਡ 9-9.5 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਬਤਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਅਸਾਂ ਫੰਡ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ 2 ਨਾਲੇ ਸਨ, 2 ਡਫਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਇਆ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਕਲਵਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਪੈਕੇਜ। ਰਫਾਈ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇ ਥੀ।
ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਤੱਕ ਰਿਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਚੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 5-5000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਖਤਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 14-15 ਫੈਮਲੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ, 5 ਫੈਮਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਗੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਅਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਹਿਲ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪਾਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰਕਾ ਵਰੀਅਤ ਤੋਂ ਪਾਕ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਮਸਲ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਰ ਪਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 2, 4, 500 ਯੂਰੋ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 10 ਯੂਰੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 20 ਯੂਰੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी भाई नदीम भाई आवाज आ रही है सर? नदीमुल्लाह राना साहब तो आवाज आ रही है? जी भाई जान गुंदर साहब की हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया नदीम भाई तुसां भी वक्त कढ़िया क्योंकि मसरूफ तुहाडा शेड्यूल है सारा, अपने कारोबार विच तुसीं बड़े बिजी हो, लेकिन फिर भी चलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦੇਣੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਡੋਕ ਜੋੜੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 27 ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੀਏ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਸਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਮੁਖਤਸਰ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋਕਦਾਰ ਜੋਕ ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ। ਇਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਭਰਪੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੀਰੋ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਣ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆਣ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆਣ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸੋ ਭਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਆਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਗੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ
मैं सारे तो मतलब ज्यादा शुक्रिया अदा तुहाडा करना, ओवरसीज भाइयों तो भी ज्यादा तुहाडा शुक्रिया अदा करना कि तुना जिन्हां मतलब साने इस रस्ते ते लियांदा, मेहनत कीती ते अज अलहमदुलिल्लाह असीं कामयाब हां। साडे कोल अल्लाह दे करमो फजल नाल असीं 2 महीने दे अंदर अंदर 35 ਤੋਂ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ जी जी आ रही है आवाज, आ रही है, गल करो तुसी। अच्छा तो ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋਂ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਆਣ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆਣ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਟ ਆਈ, ਨਾ ਸੋਲੰਗ, ਨਾ ਟੱਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਛੱਪੜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2.5 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अलहमदुलिल्लाह साडी कल टॉप 10 मुकम्मल हुई है। एक साडी मेन गली है जिहड़ी ते दारियां जांदी है, महल्ले जांदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਚਵਾ ਕੇ ਡਰਮ ਰਖਾਏ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। अलहमदुलिल्लाह मैं समझना कि जिस तरह ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट खूब जोड़ी दे काम होए ने, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि सारे पिंडां दे इस तरह जल्दी जल्दी काम हो और इस तरह चंदा इकट्ठा हो। हुण साडा प्रोग्राम अगों वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट दा वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाह ते साडी गलबात हो गई है लाहौर, वो इंशाअल्लाह अपना ईद तो बाद फिल फौरन साडे 2 प्लांट जिहड़े ने अगे ऑलरेडी साडे 3 प्लांट चल रहे ने ढोबजोड़ी विच, ਅਸੀਂ 2 ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੌਰਨ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਦੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਜੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੇਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡਿਆਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਮਾਨਾ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਪੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਜ਼ਨਫਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਰਜਾਤ ਮੇਕਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਾ ਫੰਡ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੰਡ ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ 35-36 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜ 2 ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਢੋਪ ਜੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢੋਪ ਜੋੜੀ ਰਵੇ ਦਾ ਢੋਪ ਜੋੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ, ਇਤਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਆ ਸਕੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਿਸ ਆ ਸਕੋਗੇ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟੋਪ ਲੋੜੀ ਮੁਤਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੇਜਣਾ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਥੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਥੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੈਸ਼ ਹਾਂ। बिल्कुल इसका मेन जारी रहना चाहिए है और यही वो वैध जरिया है, यही वैध राह है जिहदे विच तुसीं सारे भरा रल मिल के जो किसी नूं तौफीक है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हिस्सा पावे और अपने मसाइल आप हल करिए। क्योंकि हुण अगे 70 साल लग गए ने उडीकदे आ भी फलाना आवेगा ते काम करेगा ते फलाना आवेगा ते काम करेगा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ सूरत हाल ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ मसाइल आप ही हल करने ने। ਇਹਦੇ वास्ते
हर मुमकिन कोशिश करो कि अपने इर्द गिर्द भी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨ। इरफान भाई तो आवाज आ रही है मेरी? इरफान हसन भाई तुसी अपना स्पीकर खोलो, एक बार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। अच्छा इरफान भाई तुसी ये दसो भाई अल्लाह कीता है हर पिंड विच कमेटी बन रही है और ये प्रोग्राम करने का मकसद भी है भाई जिथे नहीं बनिया वो वेखण भाई फलाने पिंड वेखो कितने काम हो गए ने, फलाने ओवरसीज ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ कितना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि वेखो देखी अजकल सोशल मीडिया का दौर है ਤੇ ਇਸ ਤਸ਼ਹੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਗਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਗਵਾਲਦੀ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤਸਲਸਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਸਲਸਲ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤਸਲਸਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਤਸਲਸਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। अगर वो अपनी बुनियाद ते खड़ी रहती है तो कायम रह सकती है, अगर बुनियाद तो सज्जे खब्बे हो जाए तो फिर वो नहीं खड़ी रह सकती। इस तरह जेड़ियां भी फाउंडेशनां बन रही ने या चल रही ने जदों तक वो अपनी बुनियाद ते खड़ियां रहणगियां उदों तक वो इंशाअल्लाह तसलसल उन्हां दा जारी रहेगा। और ये जिन्हां लोगां बना लईयां ने जिन्हां भरावां उन्हां वास्ते मेरा ये पैगाम है कि तुसी जिस नजरिए दे तहत जिस राय के तहत जेड़ा पैगाम लोगों तक पहुंचा के ये सिलसिला शुरू किया तुसी उस ते बरकरार रहोगे तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला टूटन नहीं लगा। दूसरी चीज के किस तरह मतलब है इतिहाद कायम किया जाए, ये कोई लाजमी नहीं होता कि तुसी फर्स्ट टाइम ही सारे पिंड ने इकट्ठा कर लो, ये कतई तौर पर जरूरी नहीं। तुसी बेशक 2 बंदे इकट्ठे हो सकते हो, 4 हो सकते हो, 8 हो सकते हो, 50 हो सकते हो, जितने भी हो सकते हो। अपनी हैसियत के मुताबिक अगर तुसी सिलसिला शुरू कर लेंदे हो और जेड़ा तुहाडा पैगाम है उस ते तुसी अमली तौर ते अमल दरामद शुरू कर देंदे हो ते अज नहीं कल, कल नहीं परसों लोग तुहाडे कारवां दा हिस्सा बनणगे। देखो ना कुछ ताले हुंदे उन्हां ਉਹ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ 2 ਨਾਲ, ਕੁਝ 4 ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਵਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ नोट कर रहा था बाकी तंजीमां जेड़े चल रही दोवें फाउंडेशनां कि उन्हां दोवां ने जिक्र किया कि जी असीं गरीबां वास्ते गुरबां वास्ते असीं जेड़ा वो फंड मुख्तस किया, उस च साडी पॉलिसी इस तो मुख्तलिफ रही है। असीं गरीबां वास्ते कोई फंड मुख्तस नहीं किया, उस दियां 2-3 वजूहात ने, मतलब जिस वजह तो असीं नहीं किया कि किसी भी गरीब ने कोई भी फाउंडेशन लगातार रोटी नहीं दे सकती। रोटी रिज़क जेड़ा वो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता और अल्हम्दुलिल्लाह मंडी दे इलाके च खरीदी मतलब है शायद कुछ लोग हों जिन्हां दे मसाइल हैं इस तरह दे, वरना यह है कि उस तरह दे मसाइल नहीं हैं। ये चीज अच्छी है, बहुत अच्छी है, करनी भी चाहिए है, लेकिन इब्तदाई तौर पे जेड़ा फंड लोग दे रहे हैं उन्हां इजतमाही कम्मां ते रफाई कम्मां ते लाया जावे ताकि तुहाडा पैगाम मैक्सिमम लोगों तक जावे और लोग तुहाडे कारवां दा हिस्सा बनन। जदों लोग तुहाडे कारवां दा हिस्सा बन जाणगे तुहाडे फंड वध जाणगे, उस तो बाद तुसी गरीबां जेड़ा वो बेशक सपोर्ट करो जिस तरह मर्जी
मतलब है गरीबां ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਡ ਦਾ ਖਰੀਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਟੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਲਾਉਣਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਇਜਤਮਾਈ ਕੰਮਾਂ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਜਸਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਯੱਸਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸੂਲ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਇੰਝ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ। ਫੰਡ ਦੇਸੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਸਲਸਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਤਮਾਈ ਕੰਮਾਂ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਜਤਮਾਈਅਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀਏ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕਦਾਮ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਉਲ ਹਸਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਜਤਮਾਈ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 10-15 ਘਰਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ 10-15 ਘਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, 15 ਦੀ ਹੈ, 20 ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਅਤੀਆ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਤਮਾਈ ਕੰਮਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਨਾਸਰ ਅਬਾਸ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ? ਜੀ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਜਿਤਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਵੋਗੇ? ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਔਰ ਇਸ ਨੇਕੀ ਔਰ ਭਲਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ? अस्सलाम वालेकुम गोंदल साहब, तारीफ ते जितनी कम की जाए उतनी बेहतर है, क्योंकि साडे पंजाब जी पाकिस्तान की हिस्ट्री इस शख्सियत परस्ती बड़ी है। जो बंदे ज्यादा तारीफ होती है बंदे दिमाग खराब हो जाता है। नंबर 2 ते वे कि जितनियां वैलफेयर तंजीमां अज दे प्रोग्राम का एक खास मकसद ये सी कि नई बनने वाली तंजीमां ने शार्ट टाइम च अच्छा ग्रो किया है। हरिया
ਮਾਦਰਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਰੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਢੋਕ ਜੋੜੀ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 60-70 ਲੱਖ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਗਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਦੀਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਦੇ, इतने कम वो करांदी है या चोट धीरा तंजीम गो जितना होना चाहिए सी चोट धीरा के वसैल के मुताबिक हाले भी इतने पैसे नहीं है। मैं समझदा मेरे समेत साडी सारियां दी कमजोरी वक्त का ना देना या चोट विचों असी उस लैवल का हाले तक उस तरह का काम नहीं होया क्योंकि पैसे तो ज्यादा मौजूद नो, लोग देना भी चाहते उन मैसेज ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ और लोगों की साइकी के मुताबिक चलना। अच्छा बल्कि तंजीमां ने इस ते सीखण दी जरूरत है। जित्थों तक मामला है कि असी किस तरह नई होर मजीद तंजीमां ਜਿਹੜੀਆਂ बना सकते हैं। अच्छा ਉਹ नई तंजीमां बनन ਦਾ भी ਇਹਨਾਂ तंजीमां ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋ कि हर बंदे पिंड दे बंदे ने जिस तरह तुहाडे पिंड लोग आंदे ने बहुत देखते हैं कि जी इत्थे साफ गली है, पानी साफ है और उसनों देखते हैं लोग कापी करते हैं। एक तो पूरी दुनिया ते भी है कि इंसान जिहड़ा इंसान नूं कापी करता है, लेकिन साडे मंडी च असीं थोड़े ट्रेंड फॉलोअर ज्यादा हैं। अगर हुण तक इस तरीक की कामयाबी का तुसीं सवाल कीता है, वो तो मैं समझदा कि जो साडा एक मिशन है सी और है कि इस नैगेटिव रवैये नूं मुस्बत रास्ते उत्ते ले जाके ते लोगों नूं दस्सिया जाए कि तुसी इस इज्जत भी है, इहदे विच खैर भी है, भलाई भी है। उस तक ते अल्लाह का शुक्र है कि लोगों की सोच भी डेवलप हो गई है और वो चाहते न कर रहे हैं, बड़ी तेजी नाल इजाफा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह एक तंजीमी बाडी जिला मंडी बहाउद्दीन विच इस ते काम शुरू हो गया, तहसील फालिया की जिहड़ी है वो अनाउंस हो गई है, उस इरफान रांझा साहब सदर तहसील फालिया दे उस बड़े तेजी नाल काम कर रहे हैं। मैं समझदा कि जो इस तहसील तो बाद असीं पूरे जिले की बाडी बना के मुस्बत सोचण वाले वैलफेयर माइंडेड जिला मंडी बहाउद्दीन दे लोग जदों इकट्ठे हो जाते तो मंडी बहाउद्दीन यकीनन एक फलाही जिला बनेगा और इस तो बेशुमार रास्ते जिहड़े सन वो पाकिस्तान की तरक्की दे निकलणगे। फर्ज किया कि असी मंडी बहाउद्दीन चो सारे तजर्बात एक अच्छी टीम नाल जो गुजरात जावांगे तो सानू गुजरात अगर असी एक साल च इत्थे टारगेट कमोबेश हुण साल हो गया, इंशाअल्लाह ताला असी चंद महीनों में असी इस टारगेट नूं अचीव कर जावांगे। मैं समझदा कि इस तो शॉर्ट टाइम और अधे टाइम दे असी गुजरात, क्योंकि गुजरात बहुत ओवरसीज है, तंजीमां भी मौजूद न लेकिन किसी तंजीम की आपस में कोआर्डिनेशन नहीं लोगों नाल और उस दी वजह तो लोग एक दूसरे तो सीखण तो जिहड़ा सी उन्हां नूं वो फायदे हासिल नहीं कर रहे। फिर ये कि पाकिस्तान किस तरह लिंक होएगा कि फ्रांस या ओवर दुनिया भर च पाकिस्तानी रहण वाले उन्हां तक जदों इन दो जिलियां दी स्टोरी न असीं शेयर करांगे ते असीं यूरोप च जदों जावांगे तो पूरा यूरोप च पाकिस्तान पूरे दे बंदे ने, उत्थे तो पूरा पाकिस्तान मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये एक अल्लाह की तरफों ही साडी ड्यूटी है और मैं समझदा कि इंशाअल्लाह ताला इहदे च खैर है, भलाई है और अपने हिस्से दी शमा ही पाकिस्तान असल पाकिस्तान बनन दी रूह भी है, असल पाकिस्तान दी कामयाबी दी लई नागुज़ीर है और मैं समझदा कि इंशाअल्लाह ताला अच्छी टीम नाल, अच्छे दोस्तां नाल सब तो जिहड़ा सन बड़ा चैलेंज है वो टीम है। दुनिया भर विच ही अच्छी टीम लैन बनाने लई मसाइल न, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क से ज्यादा कि ये हुण साडा इम्तिहान भी है। अल्लाह ताला सन इस जो गुजारे और इस प्रोग्राम दे तवसत नाल मैं मजीद मंडी बहाउद्दीन दे लोगां फिर गुजारिश करांगा कि तुसी अपनी सलाहियत दे मुताबिक साडे नाल राबता करो, असी जरूर तुहानूं एडजस्ट भी करांगे और असी एक अच्छी टीम बना के और मंडी बहाउद्दीन ते ना साडा कोई प्रोग्राम है लंबा चौड़ा, बड़ा सिंपल और वाजिया है
कि असी फलाही काम दी लई एक अच्छी तंजीम बना के असी मजीद पिंडां चों जिस तरह तहसील जिले आ रहा है, फिर असी जिले तो बाद किसी होरी अपनी अगली मंजिल हाल है, क्योंकि असी साहिल हाँ और असी ते किसे लई मंगते हैं और अल्लाह दे रसूल दे हुक्म दे मुताबिक असी फलाह चाहते हैं और इस असी लोगों की मदद चाहते हैं। एक सवाल बड़ा जरूरी मैं थोड़ा वाज़ह करा, फिलहाल जी बाडी है वो असी पाकिस्तान च मौजूद वेलफेयर तंजीमा जो और वेलफेयर माइंडेड लोग जेडे उन्हां दी असी बाडी ते पहले हिस्से च काम शुरू किया है। नैक्सट स्टैप विच असी ओवरसीज ते करांगे और ओवरसीज इतनी सन मुश्किलात नहीं आउण दियां, चूंकि दो चीज़ां लिंक न। तुहानू ओवरसीज जेडे ओवरसीज ही सपोर्ट कर रहे हैं डोनर नो, और ओवरसीज ते काम नहीं कर पाएंगे, काम लोकल लोगों ने करवाना है। और उन दी दोनों टीमां जिहड़ियां ने इन्हां दे बोर्ड, इन्हां दी जरनल बाडी, एग्जैक्टिव बाडी, और इस इंशाअल्लाह ताला इस जो मुकम्मल हो जाएगी एक बड़ा एक बेहतरीन प्यारा खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान दी एक बेहतरीन बुनियाद जिहड़ी होएगी। जी बिल्कुल। नाज़रीन तुसां सुनिया गुफ्तगू दे दो हिस्से आने एक हिस्सा यह है कि मुख्तलिफ पिंडां विच जिहड़ियां वेलफेयर कमेटियां बणियां ने उन्हां किस तरह ग्रो कीता है और किस तरह उन्हां थोड़े अरसे विच तरक्याती फलाई रफाई काम करके एक मिसाल कायम की है कि अपनी मदद के तहत भी काम किया जा सकता है, बशर्ते कि जज्बा होवे, नेकी का जज्बा होवे और गैर सियासी माइंड होवे, कोई अपने जाती मफादात ना होना, तो कोई ऐसी वजह नहीं कि बंदा कामयाब ना होवे। दूजी प्रोग्राम का दूजा जो हिस्सा है गुफ्तगू हुई है कि असी किस तरह जिला मंडी बहावलदीन विच वेलफेयर के हवाले नाल कामयाबी हासिल करनी है, किस तरह असी तंजीम साजी करनी है। और वो नासर बस्तारड़ साहब की गुफ्तगू तुसीं सुनी है कि कहते हैं तहसील फालिया विच बाडी जिहड़ी तकरीबन मुकम्मल हो गई है, अनाउंस भी हो गई है। इस तो अगला स्टैप जिहड़ा है वो तहसील मंडी बहावलदीन और तहसील मलक वाले वो भी बाड़ियां जो बन जाणगियां, फिर जिली बाड़ी बनेगी तो यकीनन एक वेलफेयर का नवा प्लेटफार्म है और शायद पाकिस्तान विच अपनी नोयत का भी पहला प्लेटफार्म है जिहदे विच लोकल बंदे ओवरसीज के तामन नाल वेलफेयर के काम जिहड़े ने वो करवा रहे हैं, अपने जिहड़े बुनियादी मसाइल ने उन्हां नाल करवा रहे हैं। और इहदे विच लखां और करोड़ां विच फंडिंग हो रही है जिहड़ी अज तो पहलों तुसीं कदों भी ढूंढो तो दुआर मिसाल नहीं मिलनी। शायद ये प्लेटफार्म बनने तो पहलों जिहड़ा जिली सतह ते बनिया है मुख्तलिफ पिंडां विच छोटे लैवल ते तंजीमां काम कर रही हैं, लेकिन वो जोशो खरोश, वो जज्बा नाई, वो हम आंगी नाई, वो जिहड़ा ये प्लेटफार्म बनने नाल आया है। लोग जिले के जिहड़े ने वो आपस में जुड़ गए एक दूजे नाल, भाईचारे की फिजा कायम हो गई है। ना सिर्फ पिंडां में भाईचारा वधिया है बल्कि जिला लैवल ते तहसील लैवल ते लोगों के आपस में तल्लकात वधे ने, रवाबत वधे ने। और उहदे नाल हुण हर चंगी माड़ी उत्ते खुशी गमी उत्ते जिहड़ी गुफ्तगू का महवर होंदा है वो जनाब ये होंदा है, हाँ जी तुहाडे पिंड वालियां किस हद तक वेलफेयर के काम करवाए ने और साडे पिंड वालियां किस हद तक वेलफेयर के काम करवाए ने, जिहड़ी कि बड़ी मुस्बत चीज़ है। और यही साडा गुफ्तगू का महवर होना भी चाहिए है कि असी अपनी जिंदगी विच अच्छे काम किस तरह करिए और केड़ा केड़ा अच्छा काम करिए ताकि आने वाली जिंदगी में भी कामयाबी मिले। और इंशाअल्लाह मैं पुर उम्मीद हाँ कि तुसीं सारे भाई इस जज्बे नाल अगर तामन करो तो अपने अपने पिंडां दे वेलफेयर कमेटियां वालियां नाल, अपने अपने दोस्तां नाल और अपने इर्द गिर्द जिहड़े तुहाडे पिंड रहिंदे ने उन्हां दी रहनुमाई करो दे ते जिला मंडी बहावलदीन बहुत जल्द जिहड़ा है वो ना सिर्फ फलाई बनेगा बल्कि पाकिस्तान विच एक मिसाल बनेगा और पाकिस्तान के बाकी जिले जिहड़े ने वो तुहाडे कोल सीखने वास्ते राबते करन दे। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्हां अज वक्त कढ़िया प्रोग्राम वास्ते। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। कोई भी तंजीम जिहड़ी 72 न्यूज़ ते प्रोग्राम करना चाहती है वो मेरे नाल या असद अब्बास जाफरी साहब नाल राबता कर सकती है। इंशाअल्लाह असीं उन्हां दे कम्मां नूं भी प्रमोट करांदे, उन्हां नूं भी प्रमोट करांदे और उन्हां दी हौसला अफजाई भी जरूर करांदे। साडी तरफों तुहानूं जिहड़ी मदद और रहनुमाई की जरूरत होवेगी असीं 24/7 हाज़र हाँ। इंशाअल्लाह प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। अपना और अपने इर्द गिर्द दे बंदियां दा ख्याल रखो और इस नेकी दे काम नूं जारी रखो ते इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज़।